આકાશવાણી અમદાવાદ વડોદરા પ્રાદેશિક સમાચાર વિભાગ રજૂ કરે છે સાપ્તાહિક કાર્યક્રમ સમાચાર દર્પણ। આવો નજર કરીએ આ અઠવાડિયાના મુખ્ય સમાચારો પર। પશ્ચિમ એશિયાના તણાવ વચ્ચે રાજ્યમાં ઇંધણનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ, તેલ કંપનીઓએ નાગરિકોને ગભરાટમાં ખરીદી ન કરવા કરી અપીલ। રાજ્યમાં ગેસની અછતને કારણે ઉદ્યોગો બંધ ન થયા હોવાનું ઉદ્યોગ વિભાગનું નિવેદન। ઉદ્યોગો માટે વૈકલ્પિક ઇંધણના વપરાશ માટે સરકારે આપી મંજૂરી। રાજ્યમાં માત્ર એક મહિનામાં 50,000 નવા ઘરેલું પીએનજી ગેસ કનેક્શન અપાયા। ગ્રામીણ વિસ્તારો માટે કેરોસીન વિતરણની વિશેષ વ્યવસ્થા। રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓની ચૂંટણીની જાહેરાત। 15 મહાનગરપાલિકા સહિત તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત અને નગરપાલિકાઓ માટે 26મી એપ્રિલે થશે મતદાન। અને યાત્રાધામ બહુચરાજીમાં ચૈત્રી પૂનમનો મેળો સંપન્ન। 10 લાખથી વધુ માઈ ભક્તોએ માતાજીના ચરણે શીશ નમાવ્યા। નમસ્કાર શ્રોતા મિત્રો। પશ્ચિમ એશિયામાં હાલ ચાલી રહેલા સંઘર્ષની અસર જ્યારે વૈશ્વિક બજાર પર વર્તાઈ રહી છે, ત્યારે રાજ્યમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના પુરવઠાને લઈને રાહતના સમાચાર છે। રાજ્યમાં ઇંધણ અને એલપીજીનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે। ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશનના કાર્યકારી નિદેશક સંજીવ બેહરાએ નાગરિકોને ખાતરી આપી છે કે સંગ્રહખોરી રોકવા સરકાર કડક પગલાં લઈ રહી છે અને હાલ ઘરેલું માંગને પ્રાથમિકતા અપાઈ રહી છે। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि गुजरात स्टेट में तीनों ऑयल कंपनी, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और एचपीसीएल को तीनों कंपनी मिला के 5,133 रिटेल आउटलेट्स है और सारे आउटलेट्स में जो डीजल और पेट्रोल सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। इसको छोड़ के जो हमारा सप्लाई पॉइंट्स है, हमारे 17 सप्लाई पॉइंट्स है तीनों कंपनी का मिला के, वहाँ पे भी एडेक्वेट इन्वेंट्री है। सो देयर इज नथिंग टू पैनिक अबाउट। जहाँ तक एलपीजी का सवाल है, जब एलपीजी हम फरवरी एंड पे जो बैकलॉग्स बोलते हैं, हम बैकलॉग मीन्स आप आज ऑर्डर दिए और कब आपको मिलेगा, लेस देन 1 डे था तीनों ऑयल कंपनीज का। लेकिन जो पैनिक सिचुएशन हुआ, सो जो सोशल मीडिया में और मीडिया में कुछ इन्फॉर्मेशन आया, तो उसके वजह से क्या हुआ, लोग पैनिक बुकिंग बहुत हुआ, मास स्केल में पैनिक बुकिंग हुआ। तो डिलीवरीज जो होता है हमारा, डिलीवरीज तीनों कंपनी का डिलीवरीज में कोई कमी नहीं हुई है। तो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स चाहिए तो स्टैटिस्टिक्स बता सकता हूँ। जैसे कि मार्च के महीने में पूरा मार्च के महीने में 75 लाख बुकिंग हुई थी, 75 लाख की सिलेंडर की बुकिंग हुई थी, जो नॉर्मल बुकिंग से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन उसके साथ साथ मार्च के महीने में हम लोग 68 लाख सिलेंडर डिलीवर भी किए थे। ऑलमोस्ट जितना बुकिंग हुआ था, ऑलमोस्ट उतना के थोड़ा सा कम बुकिंग डिलीवरी किया था। और अभी जो शुरू में क्या हुआ था, काफ़ी लोग लाइन लगा रहे थे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के बाहर। ऐसा कोई ज़रूर नहीं था। हम लोग भी कैंपेन लगाया कि आप अपना घर में बैठिए। जो डिफरेंट मोड्स है हमारा एलपीजी सिलेंडर बुक करने के लिए, मे बी SMS के थ्रू करना है, व्हाट्सएप के थ्रू करना है, मिस कॉल के थ्रू करना है, बहुत सारे इंटरैक्टिव मोड्स है, उसके थ्रू आप लगाइए, सिलेंडर आपका घर में पहुंच जाएगा। वो एश्योरेंस हम तीनों ऑयल कंपनी ने दिया हुआ था। उसके वजह से धीरे धीरे लाइन आज के डेट में कहीं पे जाइए, लाइन कहीं पे नहीं है। और जो हम लोग अभी एनकरेज कर रहे हैं, डिजिटल बुकिंग के लिए एनकरेज कर रहे हैं। अब डिजिटल बुकिंग करेंगे तो क्या होगा, डिजिटल बुकिंग और एक चीज़ हम तो DAC, डिलीवरी एक्नॉलेजमेंट जो कंफर्मेशन होता है, तो वो भी बोलते हैं डिजिटल कंफर्मेशन भी होना चाहिए बुकिंग का, सो दैट जो डाइवर्सन होने का पॉसिबिलिटी है, माल प्रैक्टिस होने का पॉसिबिलिटी है, ब्लैक मार्केटिंग का पॉसिबिलिटी है, वो नहीं होता है। तो अभी जो गुजरात स्टेट में 88% बुकिंग जो होता है, वेरी हाई नंबर, 88% बुकिंग डिजिटल बुकिंग ही है। और डिलीवरी कंफर्मेशन भी और करीब 85% डिलीवरी कंफर्मेशन है। सो इस तरह से ऑयल कंपनीज काफ़ी स्ट्रिक्ट भी है, काफ़ी विजिलेंट भी है। और हम लोग जो फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और बाकी सारे डिपार्टमेंट से बहुत क्लोजली वर्क कर रहे हैं और डे टू डे इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं। हम अपना जो कितना इन्वेंट्री है, क्या मॉडलिटीज है, क्या एक्शन ले रहे हैं, बहुत ही कोलैबोरेटिव अप्रोच हमारा थ्रू गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के डिफरेंट डिपार्टमेंट चल रहा है। રાજ્યના આર્થિક કરોડરજ્જુ સમાન ઉદ્યોગો માટે પણ પ્રાથમિકતા મુજબ ગેસ અપાઈ રહ્યો છે। રાજ્યમાં ગેસની અછતને કારણે કોઈ પણ ઉદ્યોગો બંધ ન થયા હોવાનું ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના અધિક કમિશનર KC સંપતે સ્પષ્ટ કર્યું છે। શ્રી સંપતે કહ્યું કે ઉદ્યોગોને વૈકલ્પિક ઇંધણના વપરાશ માટે પણ સરકારે મંજૂરી આપી છે। મિડલ ઇસ્ટ ક્રાઇસિસને કારણે ગુજરાતમાં ઉદ્યોગો ઉપર કોઈ ખાસ અસર નથી। ખાસ કરીને ખૂબ ઓછા ઉદ્યોગો બંધ થવાનો વિષય જે છે ઉપસ્થિત થયેલો છે અને કોઈ કામદારો જે છે એમનું લે ઓફ કરવામાં આવ્યું નથી। ખાસ કરીને જો ગુજરાતની વાત કરીએ તો જે મેજર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એ જે છે એમનું કામકાજ ચાલુ છે। માત્ર કેટલાક ઉદ્યોગો જે છે એ એમના રિડ્યુસ્ડ કેપેસિટી ઉપર કામ કરે છે। મજૂરોનું પણ સ્થળાંતર એવું કોઈ મોટા પ્રમાણમાં
ઉદ્યોગોમાં થયું નથી. અને ખાસ કરીને જે ઉદ્યોગો બંધ થયા છે એ માત્ર એમના ઓપરેશનલ અથવા તો જે વાયબિલિટી છે એના કારણે બંધ થવા પામ્યા છે. એટલે ખાસ કરીને આપણે ત્યાં આની કોઈ અત્યારે અસર દેખાતી નથી. એલપીજી અને બાકી જે ગેસનો પુરવઠો ઇન્ડસ્ટ્રીઝને જે મળે છે એ પૂરતા પ્રમાણમાં છે. મધ્ય પૂર્વના યુદ્ધની સ્થિતિની વચ્ચે ગુજરાતમાં પીએનજી કનેક્શનનો વ્યાપ વધારવામાં આવી રહ્યો છે. માત્ર એક મહિનામાં 50,000 નવા પીએનજી જોડાણો આપવામાં આવ્યા છે. ગુજરાત રાજ્ય પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશનના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ દીપેન ચૌહાણે ઉદ્યોગો, વ્યવસાયો તેમજ સામાન્ય નાગરિકોને પીએનજીનો લાભ લેવા અપીલ કરી છે. હાલની પરિસ્થિતિમાં જે રીતે સિટી ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કંપનીઓને સરકારશ્રીના આદેશ અને સહકારથી કામ કરવાની તક મળી છે, એનો પૂરેપૂરો ફાયદો કસ્ટમરો સુધી પહોંચાડવામાં આવી રહ્યો છે. જે બી થોડા હર્ડલ્સ હતા, જેમ કે પરમિશનનો અભાવ ને એ બધું, સરકારશ્રીએ પૂરેપૂરા સપોર્ટથી એ દૂર કરી દીધું છે. આજે કોઈ પણ સિટી ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કંપનીને 24 કલાકમાં પાઇપલાઇન નાખવાની પરમિશન મળી રહી છે. આ ઉપરાંત આજના દિવસે પીએનજી ડોમેસ્ટિક કનેક્શન લેવું બહુ જ આસાન બની રહ્યું છે. આ ઉપરાંત જે સરકારશ્રીના આદેશ પ્રમાણે જે કોમર્શિયલ સેગમેન્ટના સેક્ટર છે, જેમ કે હોસ્પિટલ છે, હોસ્ટેલ્સ છે, એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, કોમ્યુનિટી કિચન છે, સોશિયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કેન્ટીન્સ છે, એના માટે બધી જ સીજીડીઓ ખાસ વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે. એટલે કોઈ બી આવા કસ્ટમરને બી ગેસ જોતો હોય તો કોઈ બી જે તે તમારી સીજીડી હોય એનો સંપર્ક કરો, તો સીજીડી પોતે બી પૂરેપૂરા પ્રયાસથી આપને બને એટલો જલ્દી પાઇપ નેચરલ ગેસ આપવા માટે પ્રયાસ કરી રહી છે. અને પૂરેપૂરા વિશ્વાસ સાથે કહી શકે છે કે આવતા દિવસોમાં બી બને એટલા વધારે ડોમેસ્ટિક કસ્ટમર્સ તો કનેક્ટ કરશું, સાથે કોમર્શિયલ. શહેરી વિસ્તારમાં ગેસ લાઇનની સુવિધા વચ્ચે રાજ્યના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ઇંધણના વૈકલ્પિક સ્ત્રોત તરીકે કેરોસીનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગ દ્વારા ગ્રામીણ પરિવારો અને સંસ્થાઓ માટે કેરોસીનની વિશેષ ફાળવણી કરવામાં આવી છે. આ વિતરણ વ્યવસ્થાને પારદર્શક બનાવવા માટે ખાસ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પણ શરૂ કરાયો છે. કેરોસીન વિતરણના ભાવ અને તાલુકા દીઠ કરાયેલા આયોજન વિશે વધુ વિગતવાર માહિતી આપી રહ્યા છે संयुक्त नियामक चेतन गांधी। गवर्नमेंट में जो एलपीजी की अलॉटमेंट के अलावा मतलब इन एडिशन टू एलपीजी केरोसिन का अलॉटमेंट हुआ है, जो हमारे गुजरात स्टेट में 1452 केएल अलॉटमेंट किया गया है। हर एक डिस्ट्रिक्ट को उसके हिसाब से उसको प्राइस डिसाइड करनी रहती है, जिसमें डीएम साहब और उनके अंडर में जो ऑफिसर्स है उनकी एक कमिटी रहती है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कॉस्ट ऐड करके अलग अलग कॉस्ट आती है। तो उसका रेंज में आपको बोलता हूँ कि सारे जिलों की एवरेज कॉस्ट 61 रुपए 40 पैसे से लेके 66 रुपए 14 पैसे मतलब 61.40 से लेके 66.14 पर लीटर प्राइस आई है। वो ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सबको इंक्लूड करके है। और अलग अलग तालुका में हम लोगों ने इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पंप्स है उसको भी हमारे जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है उनके थ्रू डिसाइड कर लिया है लोकेशन। हर एक तालुका में एक लोकेशन रहेगा। जो केरोसिन का अलॉटमेंट रहेगा इन एडिशन टू एलपीजी तो वो पर फैमिली 5 लीटर रहेगा, और अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो पर इंस्टीट्यूशन 25 लीटर रहेगा। इसके लिए अप्लाई होने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है, जो एनआईसी की तरफ से हमारा जो गुजरात पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का पोर्टल है IPDS gujarat.gov.in उसी के ऊपर एक एप्लीकेशन फॉर्मेट तैयार कर दिया गया है। उसी के बेस पे वो अलॉटमेंट वगैरह डिस्ट्रिक्ट से डिसाइड किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट से ही उसका पूरा अलॉटमेंट का प्रोसेस किया जाएगा। तो हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1800-233-0222। ये टोल फ्री नंबर है। इस पे जो भी कंप्लेन आती है वो हम कंसर्न डिपार्टमेंट को शेयर करते हैं। आज तक हमें करीबन 11,308 कंप्लेन मिली है, और वो सारी कंप्लेन्स कंसर्न को हम लोगों ने फॉरवर्ड किया है और उसको उसके ऊपर एप्रोप्रिएट एक्शंस लिए जाते हैं। વહીવટી અને નાગરિક સુવિધાઓની સાથે હવે રાજ્યમાં લોકશાહીના પાયાના એકમોના ચૂંટણી જંગનો શંખનાદ થયો છે। રાજ્ય ચૂંટણી પંચે ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણીઓનો કાર્યક્રમ જાહેર કર્યો છે। 26મી એપ્રિલે રાજ્યની 15 મહાનગરપાલિકા સહિત વિવિધ નગરપાલિકા, તાલુકા પંચાયત તેમજ જિલ્લા પંચાયતો માટે મતદાન થવાનું છે। ચૂંટણીના આયોજન વિશે વધુ વિગત આપી રહ્યા છે રાજ્યના ચૂંટણી કમિશનર S. મુરલીકૃષ્ણા।
ઉમેદવારી પત્ર ભરવા માટે છેલ્લી તારીખ 11/4/24 શનિવાર. ઉમેદવારી પત્ર ચકાસણી માટે તારીખ 13/4/24 સોમવાર. ઉમેદવારી પાછા ખેંચી લેવા માટે છેલ્લી તારીખ 15/4/24 બુધવાર. મતદાનની તારીખ 24/4/26 રવિવાર. સમય સવારના 7 વાગ્યાથી સાંજના 6 વાગ્યા સુધી. પુનઃ મતદાન જરૂર હોય તો 27/4/24 સોમવાર. મતગણતરી 28/4 મંગળવાર. ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવાની તારીખ 30/4/24. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તાર માટે જે અત્યારે આખરે સિદ્ધિ પછી જે સંખ્યા છે કુલ 1,10,00,000 જેટલા છે. મેલ આમાં છે 57 લાખ છે, ફિમેલ 53 લાખ છે. નગરપાલિકાઓમાં કુલ મતદાર છે 33,66,000 જેટલા છે. એ પૈકી મેલ મતદાર 17 લાખ પ્લસ છે અને ફિમેલ છે 16,33,000 જેટલા છે. અને તાલુકા જિલ્લા પંચાયતમાં કુલ મતદાર છે 2,74,85,000 જેટલા છે. એ પૈકી પુરુષ 1,41,68,000, સ્ત્રી છે 1,33,17,000 અને કુલ મતદાર છે પુરુષ મતદાર છે ગુજરાતમાં 2,16,17,000 છે. સ્ત્રી છે 2,02,72,000 જેટલા અને અન્ય જે છે 965. એટલે કુલ મતદાર 4,18,91,000 જેટલા છે. રિઝર્વેશન અનામતની બાબત આવે કુલ એટલે પેટા ઇલેક્શન પેટા ચૂંટણી સિવાયની જે રેગ્યુલર સામાન્ય ચૂંટણી બોડીઝ છે ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે કુલ 393. એટલે એમાં 15 મહાનગરપાલિકા, 84 નગરપાલિકા, 260 તાલુકા પંચાયત, 34 જિલ્લા પંચાયત, એ કુલ મળીને 393. એ પૈકી એની મતદાર મંડળ છે સંખ્યા કુલ મતદાર મંડળ સંખ્યા 7,241. એ પૈકી મહાનગરપાલિકાની સીટોની સંખ્યા મંડળની સંખ્યા 261. લોકશાહીના પર્વની બાદ હવે વાત કરીએ લોક આસ્થાના મહાકુંભ સમાન બહુચરાજીના ચૈત્રી પૂનમ મેળાની. ઉત્તર ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ બહુચરાજી ખાતે ચૈત્રી પૂનમનો 3 દિવસનો મેળો ભક્તિમય વાતાવરણમાં સંપન્ન થયો છે. આ વર્ષે મેળામાં 10 લાખથી વધુ માઈ ભક્તોએ મા બહુચરના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી છે. આ મેળા અંગે પ્રસ્તુત છે મહેસાણા જિલ્લાના અમારા પ્રતિનિધિ જયંતિ ચૌધરીનો વિશેષ અહેવાલ. ભક્તિ, શક્તિ અને આસ્થાનો ઉત્સવ એટલે ચૈત્રી પૂનમનો મેળો બહુચરાજી ખાતે આવેલા માં બહુચરના મંદિરે ત્રિદિવસીય મેળો યોજાયો. ભક્તો માતાજીને શીશ ઝુકાવવા માટે પગપાળા શંખો સાથે આવ્યા હતા. જય બહુચરના જય ઘોષથી રસ્તાઓ ગુંજી ઉઠ્યા હતા. લાખોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓએ દર્શન કર્યા હતા. મંદિર ખાતે પ્રથમવાર AI કેમેરાથી ભક્તોની ગણતરી પણ કરવામાં આવી હતી. મેળાનું જીવન પ્રસારણ YouTube ચેનલ પરથી કરાયું હતું. દર્શને આવતા માય ભક્તોને લાઇનમાં જ પાણી અને ઠંડી છાશ મળી રહે તેવી ખાસ વ્યવસ્થા પણ કરાઈ હતી. મેળો સારી રીતે યોજાય તે માટે અલગ અલગ 16 જેટલી વિવિધ સમિતિઓની રચના પણ કરવામાં આવી હતી. ચૈત્રી પૂનમે દેશભરમાંથી કિન્નરો પણ મોટી સંખ્યામાં માતાજીના આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. મેળામાં કાયદો અને વ્યવસ્થા માટે 4 વિભાગમાં 670 પોલીસ કર્મચારીઓએ ફરજ બજાવી હતી. વિભાગમાં પણ 17 ટીમો બનાવવામાં આવી હતી તેમજ 2 મોબાઈલ ટીમો પણ કાર્યરત રહી હતી. લોકોની વાહન વ્યવસ્થા માટે 5 વિભાગમાં પાર્કિંગની વ્યવસ્થા ઊભી કરાઈ હતી. મેળા દરમિયાન વધારાની ST બસોની ખાસ સુવિધા પણ અપાઈ હતી. મંદિરમાં 120 જેટલા CCTV કેમેરા કાર્યરત કરાયા હતા. યાત્રિકો માટે નિઃશુલ્ક ભોજન માટે પણ વ્યવસ્થા કરાઈ હતી. 200થી વધુ પગપાળા શંખોએ ધજા પણ ચડાવી હતી. યાત્રાળુઓ માટે 50થી વધુ સેવા કેમ્પ ઊભા કરાયા હતા. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ મેળામાં રાત્રે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પણ યોજાયા હતા. પૂનમની રાત્રે ગાર્ડ ઓફ ઓનર સાથે મા બહુચરની શાહી સવારી નીકળી હતી. આમ 3 દિવસ ચૈત્રી પૂનમના મેળામાં લોકોએ ભક્તિ અને આસ્થા સાથે માતાજીના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. સમાચાર દર્પણ માટે જયંતિ ચૌધરી, મહેસાણા. તો શ્રોતા મિત્રો, ઈંધણની સુરક્ષાથી લઈને આસ્થાના મેળા સુધીના અહેવાલો સાથેનો સમાચાર દર્પણનો આજનો અંક અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ. ફરી મળીશું આવતા મંગળવારે રાત્રે 9:15 નવા અંક સાથે. ત્યાં સુધી નમસ્કાર. સંકલન સાહિલ પટેલ, લેખન, સંપાદન અને રજૂઆત અપર્ણા ખુંડ, પ્રસ્તુતિ પ્રાદેશિક સમાચાર વિભાગ, આકાશવાણી અમદાવાદ.